අපි දැන් payments ටික දාලා ඉවරයි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ receipt ටික. ලැබීම් කොහොමද සටහන් කරන්න කියලා. Now when it comes to the receipts, for an attorney at law, he may receive incomes from two different persons. attorney කෙනෙක්ට receipts කියන්නේ ලැබීම් කියලා ලැබෙන්නේ ආදායම වෙන්නේ clients ලගින්නේ. attorney කෙනෙක්ට සල්ලි හම්බෙන්නේ clients ලගේ. Now attorney has two types of clients: casual clients and regular clients. එක දවසකට විතරක් මොකක් හරි පොඩි වැඩ කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් casually හම්බෙන clients ලා ඉන්නවා නම් අපි යාලට කියනවා casual clients ලා කියලා. regular clients කියලා කියන්නේ ඔයාලට දිගටම මේ client කින් වැඩ හම්බෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට මෙයා money recovery සම්බන්ධයෙන් cases අරන් එනවා නම් ඒ පුද්ගලයාට හැමතිස්සම money recovery සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි default කරලා තියෙනවා නම් මේ හැම case එකක්ම ඒ client ඔයාට නම් ගෙනත් දෙන්නේ අපි මේ client ගේ නමින් වෙනම account එකක් open කරනවා මොකද එයා regular client කෙනෙක් නිසා. right? එතකොට එහෙම regular clients ලා මෙන්න මේ කියන case එකේදී මේ කියන situation එකේදී regular clients ලා තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. casual clients ලා කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේ amount සටහන් කරනකොට when we are entering those receipts for the casual clients there is no difficulties. If it is a we consider it is a so if it is a receipt, where do we put first of all put it? කොහෙටද අපි මුලින්ම ඒක enter කරන්නේ? For where do we enter that part? casual client කෙනෙක් කියන receipt එකක් හම්බුනාම receipts now we enter into the receipt and payment account. So we enter this amount into the receipt and payment account, and the other transaction we entered into the income and expense account as an income. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So we can enter it without any difficulty. So first of all let we enter that part. අපි මේ part එක ඉස්සර දාලිමුකෝ. අපි මුලින්ම දානවා receipt and payment account එකේ office side එකේ මේ casual clients ලගෙන් ලැබිච්ච amount එක fees casual clients කියලා ලිව්වා. office යටතේ receipt එකක් නිසා අපි receipt යටතේ දැම්මා. ඊළඟට අපි මේක අපිට ආපු income එකක් නම් we have to enter it under the income side. credit side එකේ අපි ලියන්න ඕනේ මේ amount එක casual clients fees කියලා. right? casual clients ලගෙන් ලැබෙන receipt දාන එක අමාරු නෑ. අපි ඒක දැනටම දාලා ඉවරයි. නමුත් regular clients ලගේ casual clients ලගේ අපි ඒක දැම්මා. හැබැයි regular clients ලගේ ගත්තොත් regular clients ලගේ මේ විදිහට simply double entry system එකකින් තැන් දෙකකට දාලා මේක ඉවර කරන්න බෑ. regular clients ලගේ receipt එකක් ආවම අපි මේ transaction තැන් 6ක දාන්නට ඕනේ. සමහර තැන්වලදී අපි මේක තැන් 6ක දාන්න ඕනේ නැහැ. තැන් 4ක විතර දාන්න ඕනේ. It depends on the question. Now in the last few question papers the examiner asks you to enter those transactions into 4 places. They do not require you to enter these into 6 places. තැන් 6කට දාන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. ඒතර කොහොමද determine කරන්නේ එයා තැන් 6කට දාන්න කියනවද නැත්නම් තැන් 4කටද අපි මේක දාන්න කියලා? That can be decided by looking into the statement which has been entered in the last part of your question. question එකේ අන්තිමටම තියෙන මෙන්න මේ statement එකේ. Now it says cost of stamps used for the regular clients and fees collected from them have to be transferred from the client's bank account to office bank account. මෙන්න මේ statement එක තිබ්බොත් අර මං කියපු විදිහට අර කියපු transaction දැන් 6ක සටහන් කරන්න ඕනේ. මේ statement එක අන්තිම ප්‍රශ්න පත්‍රවල තිබ්බේ නැහැ. එහෙම තිබ්බේ නැත්නම් if the statement is not given in the question you only have to enter those transactions into 4 different places. right? මම ඔයාලට තැන් 6ම තියෙන දාන විදිහ කියලා දෙන්න. So in the examination if they do not give this statement you can easily put them into these 4 places. මම තැන් 4ට දාන විදිහක් කියන්නම්. හැබැයි අපි මේ ගානේ තැන් 6ට දාන විදිහත් එක්ක කතා කරමු. අපි අමාරු විදිහට prepare වුණොත් paper එක ලේසි වුණොත් අපිට පහසුයි. right? Okay. Now I'll tell you the 6 entries where you have to
enter this transaction. දැන් එතකොට receipt එකක් තියෙනවා නම් ලැබිලා තියෙනවා නම් regular clients ලකින් යම්කිසි payment එකක්. Okay, so the first transaction would be receipt and payment account debit office column. Right, මුලින්ම අපි receipt and payment account එකේ debit side එකේ කියන්නේ receipt side එකේ office column එකේ යටතේ ලියනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක අරන් යනවා ඒ අදාළ client ගේ ledger account එකට. ඒකේ අපි credit side එකේ දානවා. ඒකත් අපි දාන්නේ office column එකේ. So this is the first transaction and we have entered into two places. And the second transaction is you enter into the client ledger account. Now if it is alpha, first transaction is you enter that amount into the receipt and payment account under the debit side in the office column, and then you enter that amount into the alpha's ledger account in the credit side in the office column. Then the second time you enter that amount in the client ledger account, the alpha's ledger account debit side in the office column, and then you take that or enter that in the income and expense account in the credit side. Right, so there is no office column in the credit side, there is only one column. Right, and if that statement is given, I told you now these are the four transactions. Ara statement එක දුන්නේ නැත්තම් තැන් හතරකට දාන්නේ මේ ටික. Right, without statement. With statement නම් අපිට තව additional step එකක් තියෙනවා. statement එක දුන්නොත් අපි ආයි පාරක් මොකද කරන්නේ? ඒ අදාළ client ledger account එක debit කරනවා office column එකට නෙමේ client column එකට. ඊට පස්සේ අපි ආයි පාරක් receipt and payment account එකට මේ amount එක credit කරනවා ආයි පාරක් office column එකට නෙමෙයි client column එකට. එතකොට ওই විදිහට තමයි අපි තැන් 6ක සටහන් කරන්නේ regular clients ලගින් receipt එකක් ලැබිලා තියෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ payment එකක් ලැබිලා තියෙනවා නම්. එතකොට අර එක එක client ගෙන් ලැබිච්ච amount එක මේ විදිහට වෙන වෙනම receipt එකත් payment එකත් මේ විදිහට වෙනමම දාන්න ඕනේ. ඒ ටික දාලා ඉවරනාට පස්සේ දැන් මේ අපි කිව්වේ receipt සම්බන්ධයෙන්. එතකොට receipt ටික අපි ඔක්කොම ඔහොම තැන් 6කට තැන් කීයකට දාන්න ඕනේ? තැන් 6කට දාන්න ඕනේ. statement එක දුන්නේ නැත්නම් අපි තැන් 4කට දාන්න ඕනේ. ඔය තියෙන්නේ receipt ගැන. right, හොඳට මතක තියාගන්න මේ receipt ටික විතරයි දාන්නේ. fees received වෙච්ච ටික විතරයි. regular clients ලගෙන් fees විදියට ලැබිච්ච ටික විතරයි. මෙන්න මේ කියන transactions made during clients ල වෙනුවෙන් transaction යටතේ කරපු මේ amounts අපි තැන් 6කට දාන්නේ නැහැ. මේව දාන්නේ තැන් 2කට විතරයි. ඒක පටල ගන්න එපා. fees විදියට receipt වෙච්ච දේවල් විතරයි අපි සටහන් කරන්නේ තැන් 6කට හෝ තැන් 4කට. එහෙම නැත්නම් අපි මේක සටහන් කරන්නේ තැන් 2කට විතරයි. alright, right. එතකොට ඒක පටල ගන්න එපා. දැන් අපි බලමු අපි ඉස්සෙල්ලා alpha ගේ මේ regular client කෙනෙක් කරන alpha ගේ 350,000 අපි කොහොමද තැන් 6කට දාන්නේ කියලා. තැන් 4කට දාන එක මම කියනවා නතර කරන්න ඕනේ කොතනින්ද කියලා. අපි මුලින් බලමු තැන් 6කට දාන්නේ කොතනින්ද කියලා. ඊට පස්සේ මම alpha එක තැන් 6කට දැම්මට පස්සේ ඔයාලා ඊට පස්සේ beta එකයි theta එකයි මේ regular clients ලගේ amounts ටික තැන් 6කට තනියම දාන්න ඕනේ. ඔයාලා තනියම දැම්මට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මෙහෙම තමයි දාන්න ඕනේ කියලා. පළවෙනි එක මම කියලා දෙන්නම්. 2යි 3යි ඔයාලා තනියම කරන්න ඕනේ. right, මුලින්ම අපි යනවා receipt and payment account එකේ අපි කිව්වා මුලින්ම දාන්නේ debit side එකේ. ඒකට alpha කියලා ලියනවා. අපි උඩින් clients ledger account fee කියලා ලියලා office column එක යටතේ ඒ අදාළ amount එක අපි ලියනවා. ඊට පස්සේ මේකේ අනිත් transaction එක අපිට දාන්න කිව්වේ clients ledger account එකේ. එහෙනම් අපි යන්න ඕනේ alpha ගේ clients ledger account එකට. ඒතර alpha ගේ clients ledger account එකට ගිහිල්ලා අපි alpha ගේ clients ledger account එකට මොකද කරන්නේ? කලින් එක debit නේ කරේ.
මේක ක්‍රෙඩිට් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ලියනවා බැංක් කියලා. මේ 350,000 අපි ඇල්ෆාගේ ක්‍රෙඩිට් සයිඩ් එකේ ඔෆිස් කොලම් එකේ බැංක් කියලා ලියනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක අපි ලියනවා ෆීස් කියලා ඔෆිස් account එකේ මේ 350,000 අපි ලියනවා ඇල්ෆාගේ එකේ ඩෙබිට් සයිඩ් එකේ. දැන් අපි තැන් තුනකට දැම්මා. හතරවෙනියට අපි කරන්න ඕනේ income and expense account එකට යනවා. income and expense account එකේ credit side එකේ alpha කියලා ලියන උඩින් regular clients fee කියලා මේ 350,000 අපි මෙතනින් ලියනවා. ඔන්න අපි තැන් හතරකට දැම්මා. අර ස්ටේට්මන්ට් එක දීලා නැත්තම් ගානේ අන්තිමට අපි දාන්න ওই තැන් හතරට විතරයි. ස්ටේට්මන්ට් එක දීලා තියෙනවා නම් අපි දාන්න ඕනේ මේක තැන් 6කට. එතකොට පස්වෙනි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක වෙන්නේ ඒ අදාළ ක්ලයන්ට් ගේ ලෙජර් account එකේ ඩෙබිට් සයිඩ් එකේ බෑන්ක් කියලා ක්ලයන්ට් කියන කොලම් එක ඉස්සරහින් අපි ලියන්න ඕනේ මේ 3,50,000 amount එක. දැන් එතකොට අපි දැම්ම පස්වෙනි තැනටත්. හයවෙනි තැන ඇවිල්ලා අපි ආය යන්න ඕනේ කොහෙටද? receipt and payment account එකේ අපි ලියනවා clients ledger account fee කියලා. මේකේ ඔෆිස් කොලම් එක යටතේ මේ ක්ලයන්ට් කොලම් එක යටතේ අපි ලියනවා මෙන්න මේ 3,50,000ක මුදල. right? අන්න ඒ විදිහට අපි regular clients ලගින් fees received උනොත් ඒ amount එක අපි තැන් 6කට දාන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි දාන receipt and payment account එකට. ඊට පස්සේ අපි ඒක ගිහින් දානවා ඒ අදාළ client ගේ කියන්නේ alpha ගේ account එකේ credit side එකට. ආයි අපි ඒ amount එකම debit කරනවා. debit කරලි වෙලා ඒ amount එකම අපි ආය අරගෙන යනවා income and expense statement එකේ income යටතට ඒ account එකේ income යටතට දාලා ඉවරලා තැන් 4ක නම් දාන්න අපි එතනින් දානවා. ඒ කියන්නේ අර අන්තිමට කියන statement එක නැත්තම් transfer කරා කියන කාරණාව නැත්තම් අපි තැන් 4කට දාන්නේ. ඒ statement එක තිබුණොත් අපි තැන් 6කට දාන්න ඕනේ. ඒතකොට additional entries දෙක වෙන්නේ අපි දාන්න ඕනේ එකක් client ledger account එකේ debit side එකේම හැබැයි office column එකේ නෙමෙයි client column එකේ. ඊට පස්සේ අපි ආය අරගෙන යනවා ඒක receipt and payment account එකට. receipt and payment account එකේ credit side එකේ client column එක යටතේ අපි මේ amount එක දානවා. එතකොට අපි alpha එක තැන් 6කට දැම්මා. දැන් වීඩියෝ එක චුට්ටකට pause කරලා beta සහ theta ගේ amounts ටික වල තැන් 6කට දාලා ඉවර කරන්න ඕනේ. right? දැන් අපි මේ amounts ටික beta කියලා අදාළ මුදල theta කියලා අදාළ මුදල අපි office column receipt and payment account එකේ office side එකේ receipt and payment account එකේ credit වල client column එකේ ඊට පස්සේ අපි income එකක් විදිහට income and expense statement එකේ ඊට පස්සේ අපි අදාළ client ledger accounts වල තැන් තුනක සටහන් කරලා තියෙනවා. ඒතර ওই විදිහට තමයි තැන් 6ක අපි ඔක සටහන් කරන්නේ. right? එතකොට අපි regular clients ලගේ තැන් 6ම දැන් දාලා ඉවරයි. right? මේකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපිට message එකක් දාලා WhatsApp message එකක් දාලා මේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන්න. ඊට පස්සේ මම කිව්වා හොඳට මතක තියාගන්න කියලා fees received කියලා තියෙනවා විතරයි අපි මේක තැන් 6කට දාන්නේ. transaction made during the year මේ ඊයේකේදී කරපු transaction සම්බන්ධයෙන් මේව දාන්නේ නැහැ. හැබැයි use කරපු stamp සම්බන්ධයෙන්ොත් අපි මේ කියපු තැන් 6කට හෝ තැන් 4කට දාන කාරණාව කරන්නට ඕනේ. right? okay. අපි ඒක කරන්න කලින් මුලින්ම මේ receipt and payment මේක වෙනුවෙන් කරපු transaction එයාලා වෙනුවෙන් කරපු receipt එයාලා වෙනුවෙන් කරපු payments ටික අපි දාන්නට ඕනේ. මේවා අපි දාන්නේ ඒ receipt and payment එකක් නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේක දාන්න ඕනේ receipt and payment account එකට. ඒතකොට අපි එක transaction එකක් දානවා receipt and payment account එකට. the other transaction we entered into that particular person's that particular client's ledger account. okay? එතකොට එකක් අපි දානවා receipt and payment account එකේ අනිත් transaction එක දානවා ඒ අදාළ client ගේ ledger account එකට. right? එතකොට මේ amounts ටික මතක තියාගන්න අපි දැන් එක සැරේම තැන් දෙකකට ඒ ටික දාමු. එතකොට මේක receipt එකක් නම් ඒ receive වෙච්ච දේවල් අපි client ledger account කියලා දාලා ඒ client ලගේ නම් ටික දාලා කෙලින්ම අපි මේක දාන්නේ office side එකේ නෙමෙයි අපි මේක දාන්නේ client ලගේ client column එකේ. එහෙනම් client column එකේ අපි මේ amounts ටික enter කරනවා.
ඔය ඇවිල්ලා රිසිප්ට්ස් ටික. එහෙනම් අපි එක තැනක එන්ටර් කරා නම් අපි ওই ටිකම තව තැනකටත් එන්ටර් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මේ ටික දැන් දාන්න ඕනේ ඒ ක්ලයන්ට් ගේ ලෙජර් account එකට. දැන් අපි අරකේ දැන් මේ ක්‍රෙඩිට් සයිඩ් එකේ. එහෙනම් මේක අපි දාන්න ඕනේ මොන සයිඩ් එකටද? රිසිප්ට් ටික දාන්න ඕනේ ඩෙබිට් සයිඩ් එකට. ඒතර ඩෙබිට් සයිඩ් එකේ අපි ලියනවා බැංක් කියලා. අපි කලින් එකේ දැම්මෙත් ක්ලයන්ට් කොලම් එකේ. එහෙනම් මේක දාන්නෙත් ක්ලයන්ට් කොලම් එකේ අපි amount එක ක්ලයන්ට් කොලම් එකේ ලියනවා. ඊට පස්සේ ඒ amount එකම ඒ හැම ක්ලයන්ට් ලකෙම ඒ ක්ලයන්ට් අදාළ amount එක අපි මෙතනදී සටහන් කරනවා. right? අර ටික දැන් මේ ඩෙබිට් සයිඩ් එකේ අපි මේ ටික දාන්න ඕනේ ක්‍රෙඩිට් සයිඩ් එකේ. එහෙනම් අපි මේ රිසිප්ට් ටික මේ පැත්තේ සටහන් කරන්න ඕනේ ඒ ක්ලයන්ට් ලෙජර් accounts වල. මාර වැරදිලා අනිත් පැත්තට දැම්මේ ඩෙබිට් සයිඩ් එකට මේ ටික දාන්න ඕනේ ක්‍රෙඩිට් සයිඩ් එකට. right? ඒතර ක්‍රෙඩිට් සයිඩ් එකේ අපි මේ විදිහට මේ amounts ටික දානවා. right? හරි. එතකොට රිසිප්ට් ටික අපි දැන් තැන් දෙකකට දැම්ම. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ payments ටික තැන් දෙකකට දාන්න. දැන් රිසිප්ට් යටතේ අපි මේ තුන් දෙනාගේ මේව එක සැරේම දැම්මා. payments ටිකත් ඒ විදිහටමයි කරන්නේ. payments amount එකත් අපි මොකද කරන්නේ? payment එකක් නම් අපි දාන්නේ credit side එකට. එහෙනම් credit side එකේ අපි ආයි column එකක් ලියනවා clients ledger account කියලා. මේකත් අපි දාන්නේ office column එකට නෙමෙයි client column එකට. එහෙනම් ඒ amounts ටිකත් අපි දැන් ලියාගෙන යනවා. right? ඊට පස්සේ අපි මේ amounts ටිකම එහෙම්ම අරගෙන ඉන්න ඕනේ ඒ අදාළ client ගේ ledger account එකට. ඒතර client ලගේ ledger account වලත් අපි එයාලගේ amounts ටිකත් මේ ටික අපි debit කරනවා bank කියලා ලියනවා. මේවත් ලියන්නේ අපි ඒ අදාළ client ගේ client column එකේමයි. ඒතර අපි ඒ amounts ටිකත් මෙතන දාගෙන යනවා. දැන් මම මේ ටික ඉක්මනට කරේ මොකද දැන් අපි receipt and payment එක දාන විදිහ ගැන කතා කරලා තිබෙන නිසා අය අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. receipt and payment account එකේ කොයි site එකේ දාන්නේ කොහොමද දාන්නේ කියන එක client ledger account එකේ තමයි අපි පරිස්සමට එක දාන්න ඕනේ. නැත්නම් අර කලින් මගේ අතින් වැරද්ද වුණා වගේ ඔයාලටත් වැරදි පැත්තේ මේක සටහන් කිරීමක් වෙන්නට පුළුවන්. අපි දැන් payments ටිකක් කරා. දැන් අපි දාන්න යන්නේ මේ අවුරුද්ද ඇතුළතදී සිද්ධ වෙච්ච stamps use කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච transaction. එතකොට alpha සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච එක මම මේකෙදිත් කරේ කියලා දෙනවා. ඔයාලා ඊට පස්සේ beta සහ theta එක තනියම කරන්න ඕනේ. අපි office rent එක මේක කරා අපි එකෙන් අතහැරලා දාමු. right. දැන් මෙතන කියනවා alpha වෙනුවෙන් 2500ක stamps use කරලා තියනවලු. දැන් stamps use කරපු එකත් අපි අර කලින් කතා කරපු විදිහටම තැන් 6කට දාන්න ඕනේ. අපි ඒකත් මේකත් එක්කම ලියාගමු. right? දැන් stamps use කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි අර කලින් කතා කරේ fees සම්බන්ධයෙන් stamps use කිරීම සම්බන්ධයෙන් නම් අර අපි කියපු වේ මුල් ටික ඒ විදිහමයි. receipt and payment account එකට debit කරනවා office column එකට. ඊට පස්සේ ඒ අදාළ client ගේ ledger account එක credit කරනවා office column එකෙන්ම. දෙවෙනි transaction එක වෙන්නේ මේ client ledger account එක debit කරනවා ආයි පාරක් office කියලා. දැන් මේ කියන්නේ income and expense statement එකට නෙමෙයි stamps use කරාම අපේ stamps අයින් වෙනවා. එහෙනම් අපි මේක අරන් යනවා අපේ stamps account එකට. ඒකේ credit කරනවා අපි. එකම වෙනස දැන් කලින් එකේ දැන් income and expense account එකට මේක දාන්නේ stamps account එකට. ඒතොර තැන් 6කට කරනවා නම් ආයි කලින් විදිහටම මේ transaction දෙක වැඩි වෙනවා. ආයි පාරක් අපි client ledger account එක debit කරනවා හැබැයි client කියලා. ඊට පස්සේ අපි receipt and payment account එක credit කරනවා ආයි පාරක් client කියලා. right? ওই විදිහට තමයි අපි stamps use කරපුවා තැන් 6කට දාන්නේ. right? දැන් අපි alpha ගේ stamps use කරපු ප්‍රමාණය transactions වලදී alpha වෙනුවෙන් stamps use කරපු ප්‍රමාණය තැන් 6කට දාමු. ඊට පස්සේ ඔයාලා තනියම මේ ටික beta ගේ සහ theta ගේ තනියම දාන්න ඕනේ. අපි යනවා receipt and payment account එකට. receipt and payment account එකට වෙලා අපි ලියනවා client ledger account. මේකේ ලියනවා අපි stamps කියලා.
ස්ටෑම්ස් කියලා අපි ලියන්නේ මේවා ටික ඔෆිස් කොලම් එක සයිඩ් එකේ අපි මේ amounts ටික දාගෙන යනවා. එතකොට 2500 3200 1100 මේ amounts ටික අපි දානවා alpha beta theta කියලා right. මම මේකදී ඔයාලට තුනම දාලා පෙන්නුවා. එක සැරේම ඔයාලට කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැනට අපි alpha ගේ එක තැන් 6කට දාන එක බලාගෙන යමු. ඔයාලට තුනම එකට දාගෙන යන්න පුළුවන් examination එකේදී. right. දැන් අපි 2500 දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි මේක දාන්න ඕනේ කිව්වේ කොහෙටද? අපි යන්න ඕනේ client ledger account එකට. එහෙනම් client ledger account එකේ අපි credit side එකේ දානවා alpha එකේ credit side එකේ දානවා අය පාරක් bank කියලා මේ amount එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි transaction එක අපි ආයෙ මේක අරන් එන්න ඕනේ debit side එක. අපි ඒක ලියනවා stamp කියලා. stamp කියලා අපි office යටතේ ලියනවා ඒ අදාළ amount එක. දැන් ඊට පස්සේ අපි දැන් 6කට දානවා නම් මොකද කරන්නේ? ආයි පාරක් මේක මොකද කරන්නේ? දැන් දෙකක් දැම්ම අපි තුන්වෙනි එක දැම්ම හතරවෙනි එක අපි කොහෙටද දාන්නේ? හතරවෙනි එක අපි දාන්න ඕනේ stamp account එකට. දැන් stamps use කරා මොකද වෙන්නේ? අපේ asset අඩු වෙනවා. asset අඩු වෙනවා නම් අපි දාන්න ඕනේ credit side එකට. එහෙනම් alpha කියලා ලිව්වා stamps කියලා ලිව්වා. අපි 2500 එතනින් ලියනවා. right? දැන් 6කට දානවා නම් අපි මොකද කරන්නේ? ආයි මේකේ alpha ගේ account එකේ client side එකට අපි ආයි ඒ amount එක ලියනවා. 6වෙනි transaction එක අපි ආයි දානවා receipt and payment account එකේ. receipt and payment account එකට එනවා. receipt and payment account එකේ අපි ලියනවා client ledger account stamps කියලා credit side එකේ. credit side එකේ අපි ලියලා ආයි ඒ amount එක මෙතනින් දානවා. right? ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපි දැන් 6කට දාන්නේ. දැන් සීටා සහ බීටා සහ සීටාගේ ඒගොල්ලන්ගේ amounts ටිකත් ඔයාලා තනියම දාගෙන යන්න ඕනේ. විනාඩියකට වීඩියෝ එක පෝස් කරලා තැන් ටිකකට දාන්න යන්න බලන්න දැන් ඊ ටික. right. දැන් අපි මේ විදිහට මේ ඔක්කොම ටික තැන් 6කට දානවා. right. stamps account එකෙත් ඒ අදාළ client ledger account එකෙත් receipt and payment account එකෙත් receipt and payment account එකේ credit debit side එකෙත් අපි ওই විදිහට තැන් 6කට ওই ටික දානවා. එතකොට දැන් අපේ ගානේ ගොඩක් අපි හදලා ඉවරයි. අපි stamps use කරපු එක දැන් සටහන් කරා. අපි office rent එක කලින් සටහන් කරා. එතකොට ඒකත් ඉවරයි. Following payments to be made for the year ended 31st of March 2020. මේ ඇවිල්ලා අපි අර දාපු telephone bill එක, right? water bill එක, electricity bill එක අපි මේ transaction උත් කරලා ඉවරයි. ඊළඟට අපිට තියෙනවා depreciation කියන එක ඉගෙන ගන්න. දැන් මේ depreciation කියන එක අපි trial balance එක යටතේ ඉගෙන ගත්තා. දැන් මෙතන කෙලින්ම amounts ටික දීලා තියෙනවා. ඒතර depreciation එකට යටතේ මේ විතර amounts ටික දීලා තිබ්බම අපි මොකද කරන්නේ? ඒ amount එක directly අර කලින් මතක ඇති cost එකක් තිබුණේ. මේ cost එකෙන් මේ දීලා තියෙන amount එක 110 නම් 110 අපි අයින් කරලා මෙන්න මේ ප්‍රමාණය එන්න ප්‍රමාණය අපි දානවා motor vehicle නම් motor vehicle depreciation expense කියලා. expense කියලා අපි ඒ amount එක දානවා income and expense account එකේ expenses යටතට. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ amount එක එකතු කරන්න ඕනේ provision for depreciation එකට. දැන් මම මේ theory එක කිව්වේ අපි මේක ගාන හදනකොට තේරුම් ගමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු motor vehicle එක. මම motor vehicle එක කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු තුන ඔයාලා තනියම හදන්න try කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ආයි එක කියනවා. motor vehicle එක depreciation එකක් තියනලු 110ක. now there is a 10% of depreciation for the motor vehicle. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? අපි මුලින්ම motor vehicle එකේ amount එක හොයා ගන්න ඕනේ. right? motor vehicle එකේ amount එක තියෙනවා මිලියන 4ක්. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? අපි මෙතනම මේ ගාන හදමු. ඒතොර වැඩේ ලේසි නිසා. මිලියන 4ක් තියෙනවා. ඔයාලා calculator එක use කරන්න ඕනේ. use your calculator and get familiar with using the calculator, so otherwise you will get into lot of troubles when you are sitting for the final year examination. Now for that amount there's a depreciation of 10%, so you have to get the idea. You have to find the amount
of the depreciation, the amount which is going to be depreciated, and that amount has to be, this particular amount must entered as a motor vehicle depreciation expense in the income and expense statement account. Income and expense account එකේ motor vehicle depreciation motor රථ ෂය කියලා මේ amount එක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි හැමතිස්සෙම තැන් දෙකකට දාන්න ඕනේ. අනෙක් තැන වෙන්නේ ගිය අවුරුද්දකට වෙනකොට මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් depreciation කරලා තියෙනවා. මේ අවුරුද්දට මෙන්න මෙච්චර amount එකක් තියෙනවා. අපි එහෙනම් මේ amount එකට එකතු කරන්න ඕනේ මේ අවුරුද්දට අදාළ depreciation එක. ඒ එකතු කරලා ඒ දෙකේම amount එක අපි දානවා. අපි හදපු statement of financial position එකේ motor vehicle ඉස්සරහින් provision for depreciation කියලා මේ amend කරපු amount එක මේ අවුරුද්දට අදාළ depreciation එකත් add කරපු amount එක provision for depreciation කියලා අපි non current assets යටතේ දානවා. right? එතකොට අපි තැන් දෙකකට දානවා this 400,000 we have to enter in the income and expense statement as an expense, and also we have to add that amount to the provision for depreciation which was to the amount which was entered in the last year statement of financial statement, and we have to add this year's provision for depreciation, this year's depreciation into it, and the total amount we have to enter into this year's or 2020 statement of financial position. දැන් අපි මේක තැන් දෙකේ සටහන් කරමු. ලක්ෂ 4ක මුදලක් තියෙනවා. මේ ලක්ෂ 4ක මුදල අපි සටහන් කරන්න ඕනේ තැන් දෙකක. මේක සටහන් කරන්න ඕනේ income and expense account එකේ depreciation කියලා අපි ලියනවා. depreciation කියලා අපි ලියනවා 400,000 motor vehicles ඉස්සරහින්. ඊට පස්සේ අපි මේක ඇඩ් කරන්න ඕනේ. දැන් ගිය අවුරුද්දට අදාළව කොච්චරක් තිබුණාද? ගිය අවුරුද්දට අදාළව motor vehicle depreciation එකක් තිබුණා මිලියන 2ක. මේකට අපි එකතු කරලා මේ අවුරුද්දේ depreciation එකත් එකතු කරලා ඒ total amount එක provision for depreciation කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මේ cost එකෙන් depreciation එක අඩු කරපු amount එක අපි දානවා value එක කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මෝටර් රථයේ ඇත්ත value එක තමයි මිලියන 1.6ක් කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ 16ක් කියලා කියන්නේ. ඕකේ. දැන් ඔයාලා තනියම අර ඉතුරු amounts ටිකට furniture වලට, office equipment වලට, computers වලට depreciation amounts ටික හොයලා ඒ amounts ටික expense එකක් විදිහට ඊට පස්සේ ගිය අවුරුද්දේ provision of depreciation යටතේ තියෙන amount එකට මේ අවුරුද්දේ depreciation එක එකතු කරලා ඒ amounts ටික මෙතනටත් දාන්න. දාලා බලන්න මම හදලා තියෙන විදිහත් එක්ක ඔයාලා හදලා තියෙන විදිහ සමාන වෙනවද කියලා. right. දැන් එතකොට අපි motor vehicle එක දැම්මා. furniture එක දැන් ඔයාලා හොයනවා කිව්වා. office equipment එක හොයනවා කිව්වා. මේවා amounts එනවා. furniture එකේදී ඔයාලා expense එක හෙව්වම මේ විදිහට 82,500 office equipment, 30,000 computers, 5% වුණාම 5,000 විදිහට expenses එනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම expenses ඔයාලා income and expense statement එකට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ provision for depreciation යටතේ ඒක එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු ඔයාලා දාපු විදිය හරිද කියලා. right? හරි. එතකොට මුලින්ම ඔයාලා income and expense statement එකේ මේ amounts ටික වෙන වෙනම දාන්න ඕනේ. expenses විදිහට debit side එකේ. ඊට පස්සේ අපි මේ amounts ටික අපේ statement of financial position එකේ provision of depreciation වලට එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ එකතු කරලා cost එකෙන් you have to reduce the provision for depreciation and you have to get the value, and also after entering all these amounts ඔයාලා මේ පේලි එකතු කරලා පල්ලෙහාට ගන්න ඕනේ. මේ පේලි එකතු කරලා මෙතන පල්ලෙහාට ගන්න ඕනේ. values ටික එකතු කරලා පල්ලෙහාට ගන්න ඕනේ. ওই විදිහට ඔයාලා ඒ අවසානට balancing කරන part එකත් ඒ වෙලාවෙදිම කරලා ඉවර කරන්න. right? right. ඔය විදිහට තමයි අපි depreciation සම්බන්ධයෙන් transaction ටික දාන්නේ. එතකොට ඒකත් අපි කරා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා මෙතන salary expense එක. salary expense එකක් විදිහට EPF ETF වලට අදාළව transaction එකක් කලින් papers වල දීලා නැහැ. නමුත් ඒකේ test කිරීමේ probability එකක් තියෙන නිසා අපි ඒ විදිහටම දාලා බලමු. මේක අමාරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් idea එකක් ගත්තම එච්චර අමාරු කාරණාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා you must
carefully listen to this fact, and you should aware of the EPF amounts and ETF amounts, then that would be easy for you to enter this transaction. Now it says information relating to salaries for the employees working under the attorneys as follows. Salary expense is 500,000, 50,000 of allowance. Now they said allowance is being duly paid to the employees. However, EPF and ETF payments were payable to the relevant authorities at the end of the accounting period. දැන් මොකද කියන්නේ salary expense එකක් තියනවලු 500,000 වල EPF ETF payments payable ගෙවලා නැහැ ඒ කියන්නේ අපි ඒක අඩු කරලා payable යටතේ දාන්න ඕනේ payable නම් it is an liability. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. right? දැන් salary එකක් තිබුණලු 500,000 වලට. මුලින්ම මට කියන්න EPF ETF contributions කොහොමද වෙන්නේ කියලා. EPF Employee Provident Fund, ETF Employee Trust Fund. Employee Trust Fund එකට contribute කරන්නේ for the Employee Trust Fund only the employer contributes to it. He contributes to the 3% of the salary amount. Salary එකෙන් 3% තමයි employee contribute කරන්නේ. එතකොට employee contribute කරනවා නම් salary එකෙන් එක deduct වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ETF contribution එක අපිට ඇවිල්ලා expense එක. මොකද attorney නේ ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට attorney ගේ expense එකක් විදිහට තමයි ETF contribution එක යන්නේ. EPF එකට employer and employee දෙන්නම contribute කරනවා. employer contribute කරනවා 12%, employee contribute කරනවා 8%. එහෙනම් මේ employee contribute කරන 8% අපි අඩු කරන්නට ඕනේ. මොකද EPF employee ගේ contribution එක අඩු කරගෙන තමයි අපි යට salary එක ගෙවන්නේ. එහෙනම් මේ 500,000 වලින් you have to deduct the 8%. You have to deduct 8%, which is the contribution by employee, and this 12%, which is calculated for this 500,000, that also must enter as a expense of EPF expense under the income and expense statement. And this total amount, this both amount, that contribution by the employer and employee, this total amount is payable to the relevant authority. දැන් මේක ගෙවන්න ඕනේ. කපාගත්තට හරියන්නේ නැහැ. අපි මේකේ authorities වලට ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට ඒක ගෙවන්න ඕනේ නිසා දැන් මෙතන කියනවා payable නිසා. So that is a liability. Liabilities you are entering into the statement of balance sheet එකට, statement of financial statement එකට දාන්නේ. right? So that amount has to be entered as a liability. That total amount, the addition of both these amounts, right? Employees contribution and employees contribution, this total amount you have to enter as a liability in the statement of financial position, right? And this amount also, ETF, the employer's contribution, that is also payable, therefore that is also a liability, so you have to enter that contribution as well. දැන් අපි බලමු මේ ගානත් එක්කම බලලා 500,000 තියෙනවා. මේ 500,000 වලින් employee deduct කරගන්න ඕනේ, employee කින් deduct කරගන්න ඕනේ 8%, which means 40,000. So therefore the salary which we have to pay to that particular person is 500,000 ඇවිල්ලා අපිට තියෙන expense එක, right? salary expense එක 500,000. හැබැයි අපි ගෙවන්න ඕනේ කීයද? මේකෙන් 40,000ක් අඩු කරගෙන. ඒ කියන්නේ 460,000. So this is the amount you have to enter under the receipt and payment account. අපි receipt and payment account එකේ දාන්න ඕනේ ගෙවන ගාන විතරයි. අපි salary එක විදියට EPF අඩු කරගෙන තමයි employee දෙන්නේ. එහෙනම් මේ 460,000 අපි දානවා receipt and payment account එකේ payments කියලා. මේ 500,000 total expense එක salary විදිහට දාන එක අපි දානවා income and expense account එකට. right?
දැන් 40000ක වෙනසක් තියෙනවා. මේ 40000 අපි ගෙවන්න ඕනේ ETF කියලා. එහෙනම් this amount you has to enter as ETF payable in the statement of financial position balance sheet එකේ දාන්න ඕනේ. ඒතකොට ওই විදිහට තමයි තැන් තුනකට දාන්නේ. ඊට පස්සේ EPF එක ගත්තොත් එහෙම right EPF එක ගත්තොත් දැන් මේක අපි expense එකේ ආය අමුතුවෙන් දාන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ 8% ඇවිල්ලා employee ගේ contribution එකක් අපිට වියදමක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ 12 ගත්තම ඒක employee ගේ contribution එකක් නෙමෙයි. ඒක attorney ගේ contribution එකක්. එහෙනම් ඒක expense එකක් වෙනවා. අපි දැන් හොයන්න ඕනේ 500,000 වලට 12%. එතකොට එනවා කොච්චරද? 500,000 වලට 12% එකතු කරාම 60,000. එහෙනම් මේ 60,000 අපිට ඇවිල්ලා expense එකක්. අපි මේක දානවා expense එකක් විදිහට. EPF expense කියලා income and expense account එකේ ආයි මේ 60,000 ගෙවලා නැත්නම් අපි මොකද කරන්නේ? ඒක payable. අපිට තියෙන liability එකක්. දැන් ඒතකොට EPF කියලා කලිනුත් තිබුණ 40,000 employee ගේ අපි අපෙන් contribution එකක් තියෙනවා 60,000. මේ දෙකම එකතු කරලා එක amount එකක් විදිහට තමයි අපි යවන්නේ. එහෙනම් මේ දෙකම එකතු කරලා 100,000 අපි දානවා EPF payable කියලා statement of financial position එකේ. ඒතර ওই විදිහට තමයි EPF transaction එක දාන්නේ. right ETF transaction එක දාන්නේ. දැන් අපි ඒකට හොයද්දී 50,000 වලට 3%. 50,000 වලට 3% බැලුවම එනවා 15,000. එතකොට මේ amount එක employer ගේ contribution එකක්. එහෙනම් ඒකත් ඇවිල්ලා අපිට තියෙන expense එකක්. එහෙනම් අපි මේ 15,000 අපේ income and expense එකේ ETF expense එකක් කියලා දානවා. එතකොට මේ amount එක pay කරලා නැති නිසා අපි දානවා ETF payable කියලා statement of financial position එකේ liability එකක් විදිහට. දැන් අපි මේ ටිකේ මුලින්ම EPF එක දාමු. ඊට පස්සේ අපි ETF transaction එක දාමු. right මුලින්ම අපි කිව්වා salary එක විතර කීයක් දාන්න ඕනද? 500,000. අපි ඒක දානවා අපේ තියෙන expense එකක් විදිහට. අපි කොහෙටද ඒතොර expenses දාන්නේ? expenses දානවා income and expense account එකට. right එතකොට salary විදිහට අපි ගෙවන්න ඕනේ කොච්චරයිද? 460,000. එහෙනම් ඒක අපි දානවා receipt and payment account එකේ 460,000 කියලා. allowance එක අපි වෙනම දාමු. දැන් ඊට පස්සේ EPF expense එක ගත්තම අපි expenses දාන income and expense account එකේ අපි EPF expense කියලා අපි කොච්චර expense එකක් තියෙනවද EPF වලට? EPF වලට අපි ගෙවන්න ඕනේ 60,000. අපි ඒ amount එක දානවා 60,000 කියලා. එතකොට මේක අපි cash වලින් ගෙවුවා නම් අපි දානවා receipt and payment account එකට. හැබැයි cash වලින් ගෙවලා නැත්තම් අපි මොකද කරන්නේ? ඒක අපිට තියෙන liability එකක්. අපි මේක ගෙවන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? ගෙවන්න ඕනේ amount එකක් නම් liability එකක් නම් අපි ඒක අරන් යන්න ඕනේ statement of financial position එකට. ඒක අපි දානවා current liabilities යටතේ EPF payable කියලා මේ amount එක. හැබැයි දැන් මෙතනදී අපි එක සැරේම දාන්නේ නැහැ. මේ 60,000 වලට employee ගේ contribution එකත් වෙච්ච 40,000 වෙච්ච ওই දෙකම එකතු කරලා total amount එක තමයි අපි EPF payable කියලා දාන්නේ. right ඊට පස්සේ ETF payable 15,000ක් තිබුණා. අපි ඒකත් මෙහෙමම දාමු. එතකොට ETF ෆයිලත් අපිට තියෙන expense එකක්. අපි ඒ expense එක කොහෙටද දාන්න ඕනේ? expense එකක් නම් අපි දාන්නේ receipt and payment account එකටද income and expense එකටද? ඔව් income and expense එකට. එහෙනම් income and expense එකේ ETF expense කියලා අපි 15,000ක් දානවා. right ඉතින් ඔච්චරයි අපිට EPF ETF කියලා දාන්න තියෙන්නේ. ලොකු අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. අර idea එක දානවා නම් amounts ටික දානවා නම් ඔයාලට පහසුවෙන්ම EPF ETF transaction එක කරන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මේ ගානේ කියනවා දැන් ඔයාලා salary expense එක දැම්මා, EPF දැම්මා, ETF දැම්මා, 50,000ක allowance එකක් දීලා තියනවලු. allowance එකක් දුන්නා නම් අපිට ඔක salary එකෙන් අඩු කරලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක expense එකක් විදිහට දාන්නත් පුළුවන්.
right? ඒතර allowance එකක් දුන්නාම අපි ඒක allowance එක ගෙවපු නිසා අපි ඒක අපිට පුළුවන් ඒක receipt and payment account එකකට දාන්න, right? අනිත් පැත්තෙන් අපිට මේක expense එකක් විදිහට දාන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේක salary එකට එකතු කරලා දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් වඩාත් හොඳ මේක separate transaction එකක් විදිහට. ඒ නිසා අපි මේක allowance කියලා expense receipt payments යටතේ 50,000 දානවා. අපිට වෙච්ච expense එකක් විදිහට මේ 50,000 allowance කියලා දානවා. right? දැන් අපේ ගානේ ගොඩක් දේවල් ඉවරයි. අපිට තව එක part එකක් තමයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද මේ ඉතුරුලා තියෙන part එක කියලා. දැන් මෙතන තියෙනවා ගානේ අවසාන වශයෙන් ඔයාලට කියලා තියෙනවා stock of stamp as at 31st of March is 115,000. right? අවුරුද්ද අවසානයේ වෙනකොට closing stock එකක් තියෙනවලු stamps ඉතුරුලා තියෙනවලු 115,000. දැන් මේක අපිට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි ගානේ හැමදාම exam එකෙදි දෙන්නේ. දැන් මේ amount එක කොහොමද අපි දාන්නේ? අපි යනවා stamps account එකට. stamps account එකේ කියනවා balance එක තියනලු අවුරුද්ද අන්තිමට 115,000. එතකොට අපිට අවසානයේ දීපු balance එක තියනවා කියලා කියන්නේ අපි මුලින් ගත්ත ගණන් තියනවා, හැමදේම තියනවා, අපි කොච්චර use කරාද කියන එක නැහැ. right? casual clients ලා වෙනුවෙන් use කරපු ගාන නැහැ. අපි regular clients ලා වෙනුවෙන් use කරපු ගාන තියෙනවා. casual clients ලා වෙනුවෙන් use කරපු ගාන නැහැ. එහෙනම් අපි දැන් හොයා ගන්න ඕනේ casual clients ලා වෙනුවෙන් use කරපු ගාන. අපි ඒක හොයන්නේ මෙහිමයි. වැඩි පැත්ත දෙපැත්තටම එකතු කරනවා $2,00,000යි. මේ පැත්තට ඒ amount එකක් දානවා. දැන් මේ සේරගම එකතු අරගෙන මේ $2,00,000කින් මේ amount එක එකතු කරලා මේ ගන්න උත්තරය ආවම ඒක අඩු කරාම එනවා අපි මේ මාසයට අදාළව මේ අවුරුද්දට අදාළව casual clients ලා වෙනුවෙන් use කරපු stamp ප්‍රමාණය. එතකොට ඔයාලා ගාන හැදුවම ඔයාලට 78,200ක් 78,200. ඒතර මේක ඇවිල්ලා casual clients ලා වෙනුවෙන් use කරා කියලා කියන්නේ stamps use කරනවා කියන්නේ මුද්දර ගාස්තු ගන්න වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක මොකක්ද අපිට තියෙන income එකද expense එකද? අපිට තියෙන expense එකක්. එහෙනම් අපි income and expense account එකේ expenses යටතේ ලියනවා casual client stamps කියලා. casual clients ලා වෙනුවෙන් use කරපු ඒ 78,200 amount එක. දැන් අපි ගාන සම්පූර්ණයෙන් හදලා ඉවරයි. ගානට දාන්න තියෙන හැම transaction එකම දාලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මං කිව්වා ගානේ අපිට තියෙන 4 වෙනි point එක balancing. දැන් අපිට තියෙන ගාන balance කරන්න. එකතු කිරීම අඩු කිරීම කරලා තැන් තැන් වලට මාරු කරන්න තියෙන amounts ටික මාරු කරලා ඒ දේ කරන්න. අපි මුලින්ම පටන් ගමු receipt and payment account එකෙන්. receipt and payment account එකේ අපි office column එක එකතු කරන්න ඕනේ, client column එක එකතු කරන්න ඕනේ. වැඩි පැත්ත අපි හොයා ගන්න ඕනේ. මේකේ වැඩි පැත්ත වෙන්නේ debit side එක. එහෙනම් අපි office column එකේ එකතු අරගෙන ඒක දානවා අපි යටට. ඊට පස්සේ client column එකේ එකතු අරගෙන ඒකත් අරන් අපි දානවා යටට. ඔයාලා දැන් calculator එක අරන් මේ එකතු අරගන්න, වීඩියෝ එක pause කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එකතු අරගන්න එතනට. ඒ amount එකම දාන්නවා අනිත් පැත්තට අරන් ඉන්නේ ඒ amount එක. right? client get ඒ විදිහටමයි ඒ amount එක අපි අරන් එනවා. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? මේ දෙකේ වෙනස හොයා ගන්න ඕනේ. අපි මේ balance එක විදිහට ගන්නවා. දැන් මේ එකතු කරලා ආපු amount එක credit side එකේ තියෙන සේරම එකතු කරලා ඒකෙන් අඩු කරාම එන amount එක අපි දානවා balance එක විදිහට. එතකොට එහෙම අඩු කරාම අපිට එනවා ඔයාලා මේ ගණන් හදලා බලන්න, මේ ගාන හදලා මේ විදිහටම එනවද බලන්න. ඒ amounts ටික අපි දානවා. දැන් ඊට පස්සේ අපි මේ amount එක, ඒ කියන්නේ මේ balance එක receipt and payment account එකේ balance එක අපි අරගෙන යන්න ඕනේ. receipt and payment account එකේ මේ ආපු balance එක අපි අරගෙන යන්න ඕනේ statement of financial position එකේ office සහ client කියලා. ඒතකොට office සහ client ඉස්සරහෙන් අපි ලියනවා අර ආපු amount එක. right?
එතකොට මේ amounts දෙක අපි ලියනවා. right. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා income and expense account එක. income and expense account එකේ අපේ income සාමාන්‍යයෙන් වැඩි. එහෙම නැත්නම් අපිට loss එකක් තියෙන. අපි ඒක තැනත් එක්ක බලන්න ඕනේ. අපි income and expense account එකේ income ටික ඔක්කොම එකතු කරනවා. income ටික ඔක්කොම එකතු කරලා අපි යටට අර ගන්නවා. ඒ amount එකම අපි ඊට පස්සේ අනික් පැත්තට අර ගන්නවා. ඒ අරගෙන කලින් වගේම debit side එකේ ඔක්කොම ටික එකතු කරලා මේ credit side එකේ ආපු income එකෙන් වෙනස අර ගන්නවා. ඒ එන වෙනස අපි මේ balance එක අරගෙන යන කොහෙටද? සාමාන්‍යයෙන් අපේ ආදායමකින් වියදම අඩු කරාම මොකක්ද අපි එකට කියන්නේ? අපි එකට කියනවා profit එක. මේ අවුරුද්දට අදාළ ලාභය. එහෙනම් අපි මේ profit එක අරගෙන එනවා statement of financial position එකේ capital එක යටතට. capital එක යටතේ අපි ලියනවා profit කියලා මේ අදාළ amount එක. right? මේ අදාළ amount එක ලියලා අපි මොකද කරන්නේ? දැන් මේ දෙක එකතු කරලා පල්ලෙහාට අර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ amount එකකින් drawings ටික අපි අඩු කරනවා. right? හරි. දැන් අපි payment and receipt and payment account එකත් හරි income and expense account එකත් හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ client ලගේ ledger accounts ටික හදන්න. දැන් client ලගේ ledger accounts උත් අපි ওই විදිහටම එකතු කරගෙන යනවා. ඒතොර එකතු කරනකොට වැඩි පැත්ත බලනවා අපිට පේනවා මේ පැත්ත වැඩි කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි පැත්ත එකතුව මොකද කරන්නේ? වැඩි පැත්ත එකතුව පල්ලෙහාට අර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ එකතුවම අපි අනිත් පැත්තටත් අර ගන්නවා. right? මෙතනදිත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? වෙනස හොයනවා. වෙනස හොයලා මේ ටික එකතු කරලා ඒකේ මේ ප්‍රමාණය අඩු කරලා ඒ එන වෙනස අපි මෙතනට ගන්නවා. දැන් ඔෆිස් පැත්තේ බලනකොට මේ දෙකේ අතරේ වෙනසක් නැහැ. එහෙනම් ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට අරන් යන බැලන්ස් එකක් නැහැ. ඒක බැලන්ස් වෙලා. right? ඔය විදිහට අපි දැන් ඔය alpha ගේ හොයාගත්තා. දැන් අපි beta සහ theta ගේ මේ දෙන්නගේ ඔය විදිහටම accounts දෙක බැලන්ස් කරන්න ඕනේ. right? අපි මොකද කරන්නේ? වැඩි පැත්ත එකතු කරලා පල්ලෙහාට ගන්නවා. ඒ amount එකම අනිත් පැත්තට අරන් යනවා. මේ පැත්තෙදිත් එහෙමයි. මෙතනටත් ඒ amount එක දානවා. ඊට පස්සේ වෙනස අපි එකතු කරලා පල්ලෙහාට අරගන්නවා. right? 100 ගෙත් ඒ විදිහමයි. වැඩි පැත්ත එකතු කරනවා. වෙනස අරගන්නවා. අපි අනිත් පැත්තට ඒ amount එකම අරන් යනවා. right? කලින් වගේම වෙනස හොයාගන්න. මේ විදිහට කොටුවක් අඳින්න ඕනේ නැහැ. මම මේ ඔයාලට තේරුම් ගැනීම පහසුවට ඒක කරන්නේ balance එක කියලා ලියලා අපි amounts ටික දානවා. දැන් මේ balance amount ටික අපි අරන් ඉන්න ඕනේ අපේ statement of financial position එකේ liabilities යටතේ client ledger account කියලා අපි මේ amounts තුන මෙතනින් ලියන්න ඕනේ. right? එතකොට අපි එතන ලියනවා 87500 1,41,800 සහ 3,18,900 මේ amounts තුන අරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඒක එකතුව මේ පැත්තට ගන්නවා. right? හරි. දැන් ඔක්කොම ටික හරි. දැන් අපි බලන්න ඕන අපිට මිස් වෙච්ච ඒවා තියනවද කියලා. අපි යනවටක් ගාලා ගිය අවුරුද්දේ statement of financial position. දැන් ඒකේ තව මොන හරි අපිට හදාන්න දේවල් තියනවද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. හරි අපි provision for depreciation මේ ඔක්කොම ටික දැම්මා. stock of stamps දැම්මා. office rent එක අපි දාලා නැහැ. එහෙනම් ඒ amount එක අපි දාන්න ඕනේ current asset යටතේ. debtors ලගේ amount එක අපි දාලා නැහැ. ඒකත් දාන්න ඕනේ current asset යටතේ. අනික් ටික දැම්ම. තව මොනවද දාතිනවා? creditors දාලත් නැහැ මේ.
ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ හැමතිස්සම මාක් කරලා තියාගන්න කියලා. එහෙනම් මේ creditors amount එකත් අපි දාන්න ඕනේ. ඒතකොට දැන් අපිට දාන්න තියෙනවා rent deposit එක, debtors ලා සහ creditors ලා. දැන් අපි ඒ amounts ටික statement of financial position එකේ දාන්න ඕනේ. right? අපි මුලින්ම දානවා office rent deposit. office rent deposit එක ලක්ෂ 3ක් තිබුණා. අපි ඒ amount එක දානවා. debtors ලා හිටියා. debtors ලා අපි දානවා. තව ඉතුරුලා තියෙනවා stamps. stamps කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? stamps ඇවිල්ලා අපේ අන්තිම account එක අපි ඒක දාන්න කලින් අපි liability එකක් දාලෙමු. අපිට liability එකක් තිබ්බා මොකද්ද? creditors කියලා. එතකොට creditors ලගේ අපි liability එක දාන්න ඕනේ. එතකොට creditors ලගේ liability එකක් තිබුණා 11500ක. right? අපි ඒකත් සටහන් කරා. දැන් අපි client ledger accounts ටිකත් ඔක්කොම හරි stamps account එකේ අපේ balance එක අපි හොයාගෙන තිබ්බේ 78200 ඒක ගානෙම දීලා තිබුණනේ. නෑ sorry 115000. එහෙනම් අපි මේ balance එක කියන්නේ අවුරුද්ද අන්තිමේ ඉතුරු වෙච්ච balance එක අපි දාන්න ඕනේ තවත් තැනකට. අපි ඒක අරන් යනවා අපේ current asset එකක්. ඒතර අපේ අතේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ අපිට තියෙන asset එකක්. එහෙනම් current asset යටතේ stamps කියලා ලියලා මේ stamps amount එක අපි දානවා. දැන් අපි මේ තීරුවේ මේකතු අරගෙන එහා පැත්තට අරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ තීරුවේ ඔක්කොම කරන්න ඕන දේවල් ටික කරලා ඉවරයි. දැන් මේ amount එකයි මේ amount එකයි කියන්නේ fixed asset එහෙම නැත්නම් non current asset වලයි current asset එක එකතු අරගෙන අපි පල්ලෙහාට ගන්නවා. right? ඊට පස්සේ අපි liability side එකට එනවා. අපි දැන් capital එකේ account එක අරගත්තා. amount එක අරගත්තා. current liabilities වලත් අපි මේ සේරම එකතු කරලා amount එක අරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ amounts තුනම එකතු කරලා අපි පල්ලෙහාට අරගන්නවා. එතකොටත් එන amount එකයි එහා පැත්තේ assets යටතේ තියෙන amount එකයි මේ amounts දෙක සමාන වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයගේ ගාන හරි වාට ලකුණු 15න් 15ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන ටික තමයි අපිට solicitor accounts යටතේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. concept කිහිපයක්ම තියෙනවා. මම මේ ගානේ වෙන්න පුළුවන් අමාරුම විදිහට තමයි ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මෙච්චර transactions ඉන්නේ නැහැ. ඒකට මේ විදිහට ඔයාලා prepare වෙන්න. මේ ගානව හැදුවොත් එහෙම ඔයාලට final accounts යටතේ තියෙන past papers ඕන එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒ ගණන් හදන්න හදලා අපිට එවන්න. ඒතකොට අපි ඒවා වැරදි තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඔයාලට personally කතා කරලා ඒ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තැන් ටික sort out කරන්න. ඉතින් ওই දේවල් තමයි අපිට solicitor account එක යටතේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ.